Hello Atomy family, and welcome to our Evening Care 4-set tutorial. Here we have the Deep Cleanser, Foam Cleanser, Peeling Gel, and Peel Off Mask, all just in one package. I will be talking you through each step to ensure you get the best results. The first step to this skincare is the Deep Cleanser. This gently removes dirt from your pores, keeping the skin clean and provides vitality to the skin. You want to lather the cleanser onto your face with either a cotton pad or your hands, and rub gently. The Deep Cleanser has ginseng and ginkgo biloba extract to keep the skin nice and firm. It also includes green tea extract to even out your skin tone, as well as keeping your skin clean and clear. You then want to wipe off the product with a warm wet towel or cotton pad. You can use this daily, as the carrot extract and tocopherol acetate provides nutrients to the skin, resulting in a moisturised and glossy finish. Secondly, use the foam cleanser to remove all the impurities like dirt and makeup from your skin. All you need to do is add some water to your hands and face and lather it up like so to produce foam. Make sure to massage thoroughly onto your face, as the triclosyratic acid helps remove dead skin cells to reveal the newer and smoother looking skin layers underneath. Finally, just rinse off with warm water to feel the full effects of the beta-glucan moisturising agent, as it helps soothe and calms irritated skin. Use this once a day to be left with super soft skin. Next is the peeling gel. The Citrus grandis, also known as grapefruit, smells great whilst applying this onto your face. All you need to do is ensure your face is completely dry. Apply it all over your face while steering well clear of your eyes and mouth. Simply wait 2 to 3 minutes for the willow bark extract to gently remove the dead skin cells from your skin without causing that horrible irritation. Once the time is over, rub your skin in a circular motion to remove the dead skin cells, which you should be able to feel and see. Use this product once to twice a week to achieve the full moisturising effects. And finally, the Peel Off Mask. Now, this is a fun little ending, as the dirt is absorbed by the mask. Make sure your face is completely dry, then apply a generous layer over your face, of course avoiding the eye area, and let it dry fully before peeling off. And whilst we wait for the mask to dry, did you know that the Peel Off Mask actually contains jade and amethyst powder? Now that your mask is dried, simply find a section and fully peel it off your face. How satisfying, right? Now that you've finished your entire evening care set routine, your skin should feel brand new. I know it definitely makes my skin feel super fresh and clean every time I use it, as what's great about this product is that you feel the results instantly. So, go and try it out, and let us know in the comment section how it made your skin feel. We hope this helped you, and we will see you again very soon with another tutorial. Bye guys!
Hello Atomy family, and welcome to our Evening Care 4-set tutorial. Here we have the deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, and peel-off mask, all just in one package. I will be talking you through each step to ensure you get the best results. The first step to this skincare is the deep cleanser. This gently removes dirt from your pores, keeping the skin clean and provides vitality to the skin. You want to lather the cleanser onto your face with either a cotton pad or your hands, and rub gently. The deep cleanser has ginseng and ginkgo biloba extract to keep the skin nice and firm. It also includes green tea extract to even out your skin tone, as well as keeping your skin clean and clear. You then want to wipe off the product with a warm wet towel or cotton pad. You can use this daily, as the carrot extract and tocopherol acetate provides nutrients to the skin, resulting in a moisturized and glossy finish. Secondly, use the foam cleanser to remove all the impurities like dirt and makeup from your skin. All you need to do is add some water to your hands and face and lather it up like so to produce foam. Make sure to massage thoroughly onto your face, as the triclosyratic acid helps remove dead skin cells to reveal the newer and smoother looking skin layers underneath. Finally, just rinse off with warm water to feel the full effects of the beta-glucan moisturizing agent, as it helps soothe and calms irritated skin. Use this once a day to be left with super soft skin. Next is the peeling gel. The Citrus grandis, also known as grapefruit, smells great whilst applying this onto your face. All you need to do is ensure your face is completely dry. Apply it all over your face while steering well clear of your eyes and mouth. Simply wait 2 to 3 minutes for the willow bark extract to gently remove the dead skin cells from your skin without causing that horrible irritation. Once the time is over, rub your skin in a circular motion to remove the dead skin cells, which you should be able to feel and see. Use this product once to twice a week to achieve the full moisturizing effects. And finally, the peel-off mask. Now, this is a fun little ending, as the dirt is absorbed by the mask. Make sure your face is completely dry, then apply a generous layer over your face, of course avoiding the eye area, and let it dry fully before peeling off. And whilst we wait for the mask to dry, did you know that the peel-off mask actually contains jade and amethyst powder? Now that your mask is dried, simply find a section and fully peel it off your face. How satisfying, right? Now that you've finished your entire evening care set routine, your skin should feel brand new. I know it definitely makes my skin feel super fresh and clean every time I use it, as what's great about this product is that you feel the results instantly. So, go and try it out, and let us know in the comment section how it made your skin feel. We hope this helped you, and we will see you again very soon with another tutorial. Bye guys!
Recording in progress. Hello Atomy family, and welcome to our Evening Care 4-set tutorial. Here we have the Deep Cleanser, Foam Cleanser, Peeling Gel, and Peel Off Mask, all just in one package. I will be talking you through each step to ensure you get the best results. The first step to this skincare is the Deep Cleanser. This gently removes dirt from your pores, keeping the skin clean and provides vitality to the skin. You want to lather the cleanser onto your face with either a cotton pad or your hands and rub gently. The Deep Cleanser has ginseng and ginkgo biloba extract to keep the skin nice and firm. It also includes green tea extract to even out your skin tone, as well as keeping your skin clean and clear. You then want to wipe off the product with a warm wet towel or cotton pad. You can use this daily, as the carrot extract and tocopherol acetate provides nutrients to the skin, resulting in a moisturized and glossy finish. Secondly, use the foam cleanser to remove all the impurities like dirt and makeup from your skin. All you need to do is add some water to your hands and face and lather it up like so to produce foam. Make sure to massage thoroughly onto your face, as the triglyceric acid helps remove dead skin cells to reveal the newer and smoother looking skin layers underneath. Finally, just rinse off with warm water to feel the full effects of the beta-glucan moisturizing agent, as it helps soothe and calms irritated skin. Use this once a day to be left with super soft skin. Next is the peeling gel. The Citrus grandis, also known as grapefruit, smells great whilst applying this onto your face. All you need to do is ensure your face is completely dry. Apply it all over your face while steering well clear of your eyes and mouth. Simply wait 2 to 3 minutes for the willow bark extract to gently remove the dead skin cells from your skin without causing that horrible irritation. Once the time is over, rub your skin in a circular motion to remove the dead skin cells, which you should be able to feel and see. Use this product once to twice a week to achieve the full moisturizing effects. And finally, the peel-off mask. Now, this is a fun little ending, as the dirt is absorbed by the mask. Make sure your face is completely dry, then apply a generous layer over your face, of course avoiding the eye area, and let it dry fully before peeling off. And whilst we wait for the mask to dry, did you know that the peel-off mask actually contains jade and amethyst powder? Now that your mask is dried, simply find a section and fully peel it off your face. How satisfying, right? Now that you've finished your entire evening care set routine, your skin should feel brand new. I know it definitely makes my skin feel super fresh and clean every time I use it, as what's great about this product is that you feel the results instantly. So, go and try it out, and let us know in the comment section how it made your skin feel. We hope this helped you, and we will see you again very soon with another tutorial. Bye guys! Good evening, everyone.
All are ready? Yes. Yes. So इनका भी friends और अपने दोस्तों को भी बुलाओ. We can see our more friends. ఇంకా ఎవరెవరు ఫేమ్ కేర్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫేమ్ కేర్ ఏంటి? మన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, కొరియన్ది ఫేమస్ అయిందే బ్యూటీ కోసం కదా. సో ఈ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇవాళ మనము మన ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్తాం. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ? సో లెట్ us ఇన్వైట్ సమ్ మోర్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎవరికి ఇది ఇంపార్టెంట్ అనిపించినప్పుడు జస్ట్ కాల్ దెమ్. ఓకే, సో మీన్వైల్ లెట్ us స్టార్ట్. ఎస్, అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ ఎస్. అటమీ స్కిన్ కేర్ సిస్టమ్, ద ఫేమ్. ఫేమ్ అంటేనే పేరు కదా. సో ఈ పేరు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. అన్ఫేడింగ్ బ్యూటీ అండ్ అన్ఫేడింగ్ రెప్యుటేషన్. మనం ఎండలోకి వెళ్తేనే మనం ఫేడ్ అయిపోతాం కదా. ఈ ఎండకి మనం ఫేడ్ అయిపోతాం అంటే మన ఒరిజినల్ రంగు మీద ఇంకొక లేయర్ అంటూ వచ్చేస్తుంది బయటికి వెళ్ళాక. అలాంటి అన్ఫేడింగ్ బ్యూటీ అంటే ఇది వాడడం వల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటి? అసలు ఏంది? మన బ్యూటీని ఫేడ్ అవ్వకుండా అంటే ఒరిజినల్ బ్యూటీ మనకు కనిపిస్తాం అన్నప్పుడు. సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫేమ్ టోనర్ ఉంది, లోషన్, ఎసెన్స్, న్యూట్రిషన్ క్రీమ్ అండ్ ఐ క్రీమ్ ఉంది. మొత్తం 5 రకాలు ఉన్నాయి. తెలుసుకుందామా ఈ 5 రకాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో? రెడీ? ఎస్. గోయింగ్ బియాండ్ ద 10 years ఆఫ్ ఫేమ్. మనము 10 సంవత్సరాల ముందు అసలు ఏంటి అంటే ఇది వాడడం వల్ల మన ఏజ్ 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తుందంట. చూద్దాం ఇందులో వాడుతున్న టెక్నాలజీ ఏంటి. సో ఇందులో ఉన్నది ఏంటి అంటే స్కిన్ కేర్ 6 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. 6 సిస్టమ్స్ అంటే 4 టెక్నాలజీస్ వాడారు. ఆ కొత్త టెక్నాలజీలో ఏంటి అంటే ట్రిపుల్ ఆయిల్, మైక్రో క్యాప్సూల్, ఆర్గన్ కర్నల్ ఆయిల్, ఫైటోస్క్వాలిన్ అండ్ షీ బటర్. ఇదొక మొత్తం 6 సిస్టమ్ ను వాడారు. ఇందులోని ఏంటంటే కొత్తగా వాడిన మెటీరియల్స్ ఏంటి అంటే పాంథనల్, 5 types ఆఫ్ హైడ్రోలానిక్ యాసిడ్స్ అండ్ సెరమైడ్. ఇవన్నీ ఎందుకు పనికొస్తున్నాయి? లో ఇరిటెన్సీ అంటే ఇరిటేషన్స్ అవి రాకుండా మన స్కిన్ ని కాపాడడానికి జర్మన్ డెర్మా టెస్ట్ ఎక్సలెంట్ రేటింగ్ అచీవ్ అయిన ఫేమ్ కేర్ సెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ అన్ఫేడింగ్ బ్యూటీ అండ్ అన్ఫేడింగ్ రెప్యుటేషన్. మన బ్యూటీని కానీ మన రెప్యుటేషన్ కానీ ఎక్కడ తగ్గకుండా చూసుకునేది ఫేమ్ కేర్. సో ఇందులో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే విత్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ. అటమీ స్కిన్ కేర్ సిస్టమ్ ద ఫేమ్ ఇట్ కంటైన్స్, అందులో ఉన్నది ఏంటి అంటే హై ప్యూరిటీ, హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎఫెక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అంటే ఇందులో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇచ్చారు అంటే ఇందులోని ఆ న్యాచురల్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఇచ్చి అందులోని ఇంగ్రీడియంట్స్ మన స్కిన్ ఎలాంటి స్కిన్ అయినా ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్నా ఎలాంటి వాతావరణానికైనా ఈ స్కిన్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాం. ఇందులో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ లింటిస్ రైస్. ఈ లింటిస్ రైస్ అన్నది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మన ఒంట్లోని ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద కొలాజన్. ఈ కొలాజన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఈ కొలాజన్ అంటే ఏంటి అంటే మన ఒంట్లో ఉన్న రక్త కణాలు, ఈ ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలను కొలాజన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ కొలాజన్ ఫామ్ అయిన కొలాజన్ కనుక మనకి ఉంటే సఫిషియంట్ గా స్కిన్ ఎప్పుడు కూడా ముడతలు పడుతూ స్టిఫ్ గా ఉంటుంది. సో అలాంటి స్కిన్ కొలాజన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి దీన్ని స్కిన్ ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఇలాగ సాగిపోకుండా ఉండే స్కిన్ ని ఎలాస్టిక్ గా తయారు చేసి ఉంచుతుంది. అంటే సాగకుండా దగ్గరగా కూడబెట్టి ఉంచుతుంది. సో ఇలాంటి ఇది ఒక్కటేనా అంటే దీని వల్ల ఏమవుతుంది? డార్క్ స్పాట్స్, ఎక్కడెక్కడైతే డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ లింటస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫెలినియస్ లింటస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇందులో విటమిన్ B5 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ కాస్మెటిక్స్ ఫర్ మాయిశ్చరైజింగ్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఎప్పుడు కూడా మన స్కిన్ తేమ ఉండాలి, మాయిశ్చరైజ్ అయి ఉంటేనే అది
చక్కగా స్కిన్ గ్లోతోని టోన్ గా కనిపిస్తుంది. సో అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఈ ఫిలనిస్ట్ లో ఉన్నాయి. థర్డ్ వన్ ఇస్ బిఫిడా ఫెర్మెంట్. బిఫిడా ఫెర్మెంట్ అయ్యి వచ్చింది ఏంటి అంటే కనుక ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ హైడ్రేటింగ్ అండ్ స్కిన్ రిపేరింగ్ సిస్టమ్. మన స్కిన్ ఏంటంటే బయటకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫేస్ కానీ చేతులు కానీ బయట నుంచి వచ్చే యూవీ రేస్ వల్ల ఇవన్నీ కూడా ఫేడ్ అయిపోతాయి. ఫేడింగ్ ఒకటేనా అంటే పాడైపోతుంది స్కిన్. స్కిన్ రిపేరింగ్ సిస్టమ్ కి మనకు ఒకటి కావాలి. ఆ స్కిన్ రిపేరింగ్ కి పనికొచ్చేది బిఫిడా ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఇది ఫెర్మెంట్ అయి వస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఎంత బాగా పనికొస్తుంది అంటే ఈ ఫెర్మెంటెడ్ ప్రాసెస్ లో వచ్చే బ్యాక్టీరియా, దీని మీద ఫామ్ అయిన బ్యాక్టీరియా మొత్తం అది చేర్పేస్తుంది. ఈ బ్యాక్టీరియాని బ్రేక్ డౌన్ చేసి అందులో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా మన స్కిన్ కి అందేటట్టు చేస్తుంది. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ యాపిల్ వాటర్. యాపిల్ వాటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద డ్రైనెస్. ఎండిపోకుండా మన శరీరాన్ని డ్రై అవ్వకుండా ఉంచుతుంది ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటి? బయట నుంచి వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్స్ ని అన్నిటిని ప్రివెంట్ చేసి స్కిన్ ఇంకా బ్రైట్ గా అవ్వడానికి హెల్ప్ అయ్యేది యాపిల్ వాటర్. ఇందులో గ్రీన్ టీ వాటర్ కూడా ఉంది. గ్రీన్ టీ వాటర్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఇట్ కెన్ ఇన్హెబిట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దట్ కాజెస్ యాక్ని. యాక్ని అని అంటూ ఉంటాం మన ఫేస్ మీద. ఏంటి? బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా నల్లగా మచ్చల్లాగా వచ్చేయడం, ఇవన్నీ యాక్ని సెట్. ఆ యాక్ని అంటే పింపుల్స్ రావడము, ఇలాగ రావడం, ఇలాంటి యాక్ని వల్ల వచ్చే ఫామ్ అయ్యే బ్యాక్టీరియాను మొత్తం రానివ్వకుండా చేసేది గ్రీన్ టీ వాటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బేసిల్. బేసిల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. ఆ ఆకులోనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అదేం చేస్తుంది? మనకు బయట నుంచి వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నిటిని ఫైట్ చేసి స్కిన్ ఏజ్ అవ్వకుండా టీ ఏజింగ్ లోకి. ఇప్పుడు మనము ఏజ్ అండ్ అవ్వకుండా ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ వయసులో ఈ చెయ్యి చూడంగానే ఇది ఎంత ఏజ్ ఉందో అన్నది చూసి చెప్పచ్చు. అలాగే ఏజ్ ఎక్కువ కాకుండా అలాగే ఏజ్ ఎక్కువ ఏజింగ్ అన్నది వెళ్ళకుండా స్కిన్ ని కాపాడేది బేసిల్. నెక్స్ట్ కెమమైల్. కెమమైల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ఫ్లేవనాయిడ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ద బ్రైటనింగ్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్షన్. మన స్కిన్ కాంప్లెక్స్ ని బ్రైటన్ చేస్తుంది అండ్ రెడ్యూస్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్, దీని మీద ఉన్న ఎక్కడైనా డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నా, సో మనకి ఈవెన్ ఇంటర్నల్ గా కూడా మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్ గా లేకపోయినా కూడా డార్క్ స్పాట్స్ వస్తాయి. సో ఇలాంటి డార్క్ స్పాట్స్ అన్నిటిని కూడా నివారిస్తుంది. నెక్స్ట్ హుటీనా కొర్డాటా. సో హుటీనా కొర్డాటా ఏం చేస్తుంది? ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ ద ఆయిల్స్ లెవెల్స్. మన ఒంట్లోని ఆయిల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆయిల్ లెవెల్స్ ని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. బయట నుంచి వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్స్ కానీ, సన్ ద్వారా వచ్చే యూవీ రేస్ కానీ, బయట నుంచి ఏది వచ్చినా కూడా మనకి ఈ బ్యారియర్ గా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఓవరాల్ స్కిన్ హెల్త్ టు ప్రివెంట్ ద హైపర్ పిగ్మెంటేషన్. ఎక్కువ పిగ్మెంటేషన్ ఈ మధ్య చాలా మందిలో చూస్తున్నాం కాబట్టి అలాంటి పిగ్మెంటేషన్ నుంచి మనకి కాపాడుతుంది ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ ఫెనీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ స్కిన్ టైట్నింగ్ అండ్ రీజనరేటింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు డెడ్ స్కిన్స్ ఉంటాయి. డెడ్ స్కిన్ మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వాలి. అక్కడ ఉన్న సెల్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ రీజనరేట్ అయ్యి తర్వాత స్కిన్ టైట్నింగ్ పనికొస్తుంది. స్కిన్ టైట్నింగ్ కి కావాల్సింది ఫెనీలో ఉంది. అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఏజింగ్. తర్వాత లావెండర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. లావెండర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్, ఏదైతే మన శరీరం మీద ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అలాంటి ప్రొడక్షన్ ని తగ్గించి pH బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది, అసిడిటీ లెవెల్స్ ని తగ్గిస్తుంది. వెరాస్ లావెండర్ అండ్ రోజ్మేరీ, ఈ రెండు ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ తగ్గించి మంచి టైట్నింగ్ స్కిన్ వచ్చి pH బ్యాలెన్స్ ని తయారు చేసి ఉంచుతుంది. చూసారా, ఇన్ని రకాల ప్రోడక్ట్స్ ఈ 5 వాటిల్లో వాడటం జరిగింది. చూద్దామా ఇంకా నెక్స్ట్. ఇక్కడ మన కొరియన్వి అటామీవి ఎక్కువ మనకి హై అండ్ టెక్నాలజీ వాడతారు. హై అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి? హై ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నాలజీ. ఫ్రెష్ గా హర్బ్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక దాన్ని ఏం చేస్తారు? మామూలుగా ఆ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే తీసుకొస్తారో దాన్ని ఎండబెడతారు, డ్రై చేసి అప్పుడు దాని నుంచి ఫెర్మెంట్ చేసి దాని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఆయిల్ తయారు చేస్తారు. ఆయిల్ తయారు చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇలా నల్లగా తయారవుతుంది కదా. అదే
మనము ఏం చేస్తాము అంటే ఆటమీ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రెష్ గా ఒరిజినేటెడ్ హెర్బ్స్ నుంచి తీసి దాన్ని సహజత్వంగా కోల్పోకుండా ఉన్న పలంగా దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత మన ఆయిల్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. కనిపిస్తుందా? ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూడండి, బిఫోర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టెక్నాలజీతో మనం తీసిన ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్. అది దీన్ని ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ హై ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నాలజీ లాగా వాడి ఎలాగా దాన్ని ఆ లీవ్స్ నుంచి గ్రీన్ టీ లీవ్స్, ఆ తర్వాత కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ హై లెవెల్ నుంచి ఇలా వచ్చిన తర్వాత పేల్ కలర్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ హై ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నాలజీ. హై ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నాలజీ వాడితే కనుక ఇలా తయారవుతుంది జనరల్ గా. కానీ మనం వాడే టెక్నాలజీని వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఈ ప్రోడక్ట్ బిఫోర్ కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, దానికి కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం పెట్టినా కూడా ప్యూర్ గా ఏ కలర్ లేకుండా దానికి మనకి ఫెర్మెంట్ ఆ ప్రోడక్ట్ ని అలా తయారు చేస్తున్నారు. ఇదేంటిది, ఓన్లీ రా ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఈ రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ని ఏం చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఫెర్మెంటెడ్ టెక్నాలజీలోకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇందులోని ఫెర్మెంటెడ్ డిగ్రేడ్స్, ఇందాక 2 రకాలు చెప్పాను, ఫెర్మెంట్ అవుతుంది బిఫిడా. ఆ ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ చూడండి, ఇక లింటస్ ఐస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్లస్ ఫిలినస్ లింటస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ రెండాటిని కలిపి దాన్ని జపానికాతో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బిఫిడా వాటర్ కలిపి దాన్ని ఫెర్మెంటెడ్ టెక్నాలజీ ఈ రకంగా వాడటం జరిగింది. అయితే ఇందులో ఏం చేశారు అంటే మల్టిపుల్ క్యాప్సులైజేషన్ డెలివరీ టెక్నాలజీ. దీన్ని మల్టిపుల్ క్యాప్సులైజేషన్ ఈ టెక్నాలజీ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలాంటి స్కిన్ అయినా కూడా దానిలోకి అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. చూడండి, బయట సన్ స్క్రీన్స్ వాడుతున్నప్పుడు మనకి మీద నుంచి చెమట పట్టినట్టు వస్తుంది. అదే మన సన్ స్క్రీన్ వాడితే అసలు చెమట పట్టదు, అంటే బాడీ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇందులో చూస్తే కనుక మల్టీ నానో క్యాప్సూల్స్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ ద ఫాస్ఫోలిపిడ్ లైక్ సబ్స్టెన్స్. ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ దీనిలో కలపడం వల్ల మనకి ఆయిల్ సాల్యుబుల్స్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయి అవి యాక్టివ్ అయ్యి స్మూతింగ్ యాక్టివ్స్ అయ్యి మన లిపిడ్ స్టెబిలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ దాన్ని చాలా కంపోజ్డ్ గా స్ట్రక్చర్ గా దాన్ని టైటన్ చేసి ఉంచుతుంది. సో సైజ్ కంపారిజన్ ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే అల్ట్రా ఫైన్ పార్టికల్స్ ఏం చేస్తుంది, శరీరం లోపలే ఉండకుండా దాన్ని తీసుకొచ్చి బయట మన శరీరం సర్ఫేస్ మీద మనల్ని కాపాడడానికి మీదకి వచ్చి ఉంటుంది. కొన్ని ఎసెన్స్ ఏం చేస్తుంది, ఎఫెక్టివ్ గా మన శరీరం లోపలికి దిగిపోతుంది. చూసారా ఇక్కడ ఎంత లోపలికి వెళ్ళి లోపల నుంచి దాన్ని గ్లో పెంచుతుంది. తర్వాత ఇందులో మాయిశ్చరైజింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా తీసుకొచ్చారు అంటే ఇందులోని మాయిశ్చరైజర్ వాడేది ప్యాంథనిల్. ప్యాంథనిల్ ఏం చేస్తుంది, స్పోర్ట్స్ డ్రింక్ ఫర్ యువర్ స్కిన్. ఇట్ ఈస్ అ స్పోర్ట్స్ డ్రింక్. అంటే స్పోర్ట్స్ డ్రింక్ ఎప్పుడు తాగుతాం, బలం కోసం తాగుతాం. అలాగే ఈ ప్యాంథనిల్ అన్నది ఏం చేస్తుంది, డ్రై అవ్వకుండా సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చి ఉంటుంది. అది ఎలాగా, మన స్కిన్ డ్యామేజ్ అయితే అన్ఈవెన్ గా ఇలా తయారవుతుంది, కానీ మన ఏం చేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళి స్కిన్ ని హెల్దీగా ఉంచుతూ ఈవెన్ గా ఉంచుతుంది. సెకండ్ వన్ ఏంటి, 5 రకాల హైలోనిక్ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ హోల్డ్స్ వాటర్ అప్ టు 6,000 టైమ్స్ ఇట్స్ వెయిట్. దాని వెయిట్ కంటే 6,000 టైమ్స్ దాన్ని మనకి ఇస్తుంది. అంటే మాయిశ్చరైజింగ్, ట్యామ్ ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి, హైడ్రేట్ ఉంచాలి కాబట్టి ఈ హైలోనిక్ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మనకి ఇందులోని కలపడం జరిగింది. ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి ఎప్పుడు కూడా బయటికి ఇన్సైడ్ అవుట్ ఇట్ హైడ్రేట్స్ యువర్ స్కిన్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సైడ్. లోపల నుంచి మన స్కిన్ ని హైడ్రేట్ చేస్తారు. పైన పామేం కదా, పైన ఒక లేయరే కాదు, లోపల ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటే అన్ని లేయర్స్ నుంచి లోపల నుంచి చేస్తారు. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సెరమైడ్, సోర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద స్కిన్ బ్యారియర్. సెరమైడ్ అంటే ఏంటి, మన స్కిన్ ని కాపాడాల్సిన సోల్జర్ లాంటిది. సో అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ గా ఉంటే మన స్కిన్ పాడవకుండా ఉంటుంది. సో సెరమైడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ అచీవ్ న్యాచురల్లీ స్ట్రాంగ్ స్కిన్ త్రూ అన్బ్రేకబుల్ బ్యారియర్స్. ఏది బయట నుంచి బ్యాక్టీరియా వచ్చినా, యూవీ రేస్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా మన స్కిన్ ని దాటి లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపాడేది సెరమైడ్. సో ఇలాంటి మాయిశ్చరైజింగ్ ఎఫెక్ట్ కి మనకి తీసుకొచ్చి ఇందులో కలపడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీకు సెరమైడ్ ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందో కనిపిస్తుంది. డెడ్ స్కిన్ అండ్ లేయర్. ఈ డెడ్ స్కిన్ లేయర్ ని
లోపలికి వెళ్ళి చక్కగా అక్కడి నుంచి మనకి ఇంట్రాసెల్యులర్ లిపిడ్స్ నుంచి కాపాడి అక్కడి నుంచి మనకి గ్లో అన్నది ఇస్తుంది. సో ఇందులోని పవర్ఫుల్ ఆయిల్ మాయిశ్చర్ సిస్టమ్ ఉంది. అందులో ఏంటి, యాక్టివ్ ఆయిల్ 3 type మైక్రో క్యాప్సులేషన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ద స్కిన్ విత్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఫ్రెష్నెస్ అండ్ మాయిశ్చర్. మనకి ఇది అప్లై చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, లాంగ్ టర్మ్ కి అంటే ఎక్కువ సేపు మన శరీరాన్ని తేమగా హైడ్రేట్ అయ్యి ఉంచి మాయిశ్చర్ తో ఉంచి జరుగుతుంది. ఈ ట్రిపుల్ ఆయిల్ కాంప్లెక్స్ లో ఏమేమి కలిపారు, ఆర్గానియస్ హిప్నోసియా కర్నల్ ఆయిల్, షీ బటర్ అండ్ ఫైస్టోక్వాలిన్ కలిపారు. ఈ కలపడం వల్ల ఏమైంది, ఆ నానో పార్టికల్స్ గా అల్ట్రా ఫైన్ పార్టికల్స్ గా తీసుకొని తొందరగా అబ్జర్వ్ అయ్యి ఎంతో ఎక్కువ సేపు మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్ ఫ్రెష్నెస్ ని ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ సర్టిఫైడ్. దీన్ని ఒరిజినల్ గా డెర్మాటెస్ట్ ఎక్కడ చేశారు, సర్టిఫైడ్ అయ్యి వచ్చింది కొరియన్ అండ్ జర్మన్ లో ఇరిటేషన్ టెస్ట్ నుంచి. దీన్ని ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ కి వితౌట్ ఇరిటేషన్ పనికొస్తుంది అని చెప్పి దీన్ని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 5 steps ఆఫ్ అటమీ ఫేమ్ కేర్ సెట్ ఎలాగా, ఫస్ట్ టోనర్, నెక్స్ట్ ఐ క్రీమ్, ఎసెన్స్, లోషన్, న్యూట్రిషన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా వాడాలో నేను చెప్తాను. సో నా చేతిని ఆల్రెడీ, నా హ్యాండ్ కనిపిస్తుంది అందరికి, ఆల్ కెన్ సీ. అందరికి కనిపిస్తుందా నాది? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో ఇది నేను డీప్ క్లెన్జర్ పెట్టి బాగా క్లీన్ చేసి, తర్వాత ఫోమ్ క్లెన్జర్ తో కూడా క్లీన్ చేసి, ఈవెన్ పీలింగ్ జెల్ కూడా అప్లై చేసి రెడీగా పెట్టా. ఎందుకు, ఇప్పుడు చూపించాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, టోనర్ అప్లై చేయాలి. టోనర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఫ్రెష్ అండ్ సూతింగ్ కేర్ విత్ నో ఇరిటేషన్. ఇప్పుడు మనం ఇది క్లీన్ చేయడం వల్ల మనకి పోర్స్ అన్ని కూడా ఓపెన్ అప్ అవుతాయి. కొంతమంది క్లోజ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఓపెన్ అప్ అవుతాయి, ఎక్కువ ఓపెన్ ఉన్న వాళ్ళకి మీడియం గా క్లోజ్ అవుతుంది. అలా అయిన తర్వాత దీని మీద టోనర్ అప్లై చేయాలి. టోనర్ ఎలాగ అప్లై చేయాలి, జస్ట్ 1 drop. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఇస్ మై హ్యాండ్. ఫేస్ మీద అయితే యూ కెన్ అప్లై హియర్ 1 drop, ఇక్కడ ఒక డ్రాప్, ఇక్కడ ఒక డ్రాప్, ఇక్కడ ఒక డ్రాప్. ఓకే, దీన్ని ఈవెన్ గా ఇలా, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ఇట్, ఎస్. సో దీన్ని ఈవెన్ గా ఇలాగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. కనిపిస్తుందా? ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ వరకే వచ్చింది. ఐ విల్ యాడ్ 1 more drop. ఎస్, అంతే. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ సెటిల్. ఇది ఇలాగా గట్టిగా రబ్ చేయకుండా జస్ట్ ఇలా ట్యాప్ చేస్తే లోపల ఓపెన్ అయిన పోర్స్ లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ టోనర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, మన పోర్స్ మీద తర్వాత అప్లై చేసేవి ఏవేమైతే అప్లై చేస్తామో అది లోపలికంట తీసుకోవడానికి టోనర్ అప్లై చేయాలి. సో ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ టోనర్, ఇది డ్రై అయిపోయింది. టోనర్ తర్వాత ఏం అప్లై చేయమన్నారు, ఐ క్రీమ్. ఐ క్రీమ్ దేనికి, రింకిల్ కేర్, జెంటిల్ కేర్, మన ఫేస్ లో ఉన్న రింకిల్స్ అన్ని పోవడానికి కదా. సో ఐ క్రీమ్, ఈ ఐ క్రీమ్ ని జస్ట్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ఓన్లీ దిస్ మచ్ బికాస్ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ఫర్ మై హ్యాండ్. ఐస్ కైనా కూడా ఇంత తీసుకొని పుట్ సమ్ స్పాట్స్, ఐస్ చుట్టూ రింకిల్స్, ఎక్కడెక్కడైతే రింకిల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ అంతా కూడా మనకి ఇది అప్లై చేయవచ్చు. సో యూ కెన్ అప్లై ఇట్ లైక్ దిస్. ఇది ఈవెన్ గా మనకి తీసుకుంటాం. సి, చూసారా, కెన్ యూ సీ, ఈజీగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది. దీనికి దేనికి వాడాలి ఐ క్రీమ్ అంటే, ఐ క్రీమ్ దేనికి వాడాలి అంటే, ఈ కన్ను చివర్లోని రింకిల్స్ వస్తాయి. ఆఫ్టర్ నవ్ డేస్ 30 years కి వచ్చేస్తున్నాయి రింకిల్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి రింకిల్స్ అంటే ముడతలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నాయో, ఫైన్ లైన్స్, స్మైల్ లైన్స్, ఇక్కడ ఇవన్నట్ల దగ్గర మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఈ రింకిల్స్ అన్నదానికి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ ఇలాస్టిసిటీ, ఇందాక చెప్పానా, ఇలాస్టిసిటీ, స్కిన్ టైట్నింగ్, ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ ఎసెన్స్. ఇదేం చేస్తుంది ఎసెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఎసెన్స్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ నరిష్మెంట్ టు ద స్కిన్, హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ నరిషింగ్ కేర్ త్రూ ఎంఎఫ్ టెక్నిక్. ఇందులో వాడిన టెక్నిక్ వల్ల మనకి ఇది అవుతుంది. ఇది ఎసెన్స్. ఎసెన్స్ కూడా చూడండి,
జస్ట్ 1 డ్రాప్. అంతే, 3 డ్రాప్స్. ఓకే, సో దీన్ని స్మూత్ గా ఇలాగ అప్లై చేస్తే ఎక్కడెక్కడైతే నరిష్మెంట్ కావాలో, మన బాడీకి నరిష్మెంట్ కావాలి కదా స్కిన్ కి, అవునా? సో ముందు మనం ఏం చేసాం, టోనర్, స్మూతింగ్, తర్వాత రింకిల్ కేర్ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నరిష్ చేస్తున్నాం స్కిన్ ని ఇలా నరిష్ చేసిన తర్వాత ఒక 2 minutes ఆపితే అది బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ముందు టోనర్ రాసాం కదా, సో టోనర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇది తీసుకుంటుంది. సో నరిష్మెంట్ అవసరమా మనకి? అవసరం కదా, ఎస్. సో ఆఫ్టర్ నరిష్మెంట్, ఈ నరిషింగ్ కేర్ తీసుకున్నాక ఇప్పుడు ఆయిల్ అండ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అంటే లోపల నుంచి లోపల, ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాసి మన లోపల ఏదైతే శరీరం తీసుకుంటుందో లోపల ఉన్న ఆయిల్ ని, వాటర్ ని అంటే హైడ్రేట్ చేయాలి. హైడ్రేటింగ్ దేనికి? ఇంకా స్కిన్ బ్రైట్ అవ్వడానికి. సో దానికి కావాల్సింది లోషన్. ఈ లోషన్ చూడండి, అంతే. ఎస్, సో లోషన్ కూడా అప్లై చేశాను. మనకి కొరియన్ బ్యూటీ గ్లేజీ స్కిన్ కావాలి కదా. గ్లేజీ స్కిన్ కావాలంటే వస్తుందా, కనిపిస్తుందా గ్లేజీగా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఫస్ట్ టోనర్ అప్లై చేసాము, తర్వాత ఐ క్రీమ్. టోనర్ దేనికి? మాయిశ్చరైజింగ్ అండ్ సూతింగ్. టోటల్ రింకిల్ కేర్ కి ఐ క్రీమ్ అప్లై చేసాము. ఎసెన్స్ నరిష్ చేయడానికి అప్లై చేసాము. ఇప్పుడు ఆయిల్ అంటే హైడ్రేషన్ కూడా ఇచ్చాము సరిగ్గా. ఆయిల్ అండ్ వాటర్ బ్యాలెన్స్, హైడ్రేషన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ లో ఏమి ఇవ్వాలి? న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి. దేనికి? ఫర్మింగ్ అంటే టైట్ అవ్వాలి స్కిన్. ఈ స్కిన్ ఎప్పుడైతే మనకి టైట్ అవుతుందో, యంగర్ అంటే బ్రైట్నింగ్ అవడానికి, మనం వైట్ గా ఉండడానికి న్యూట్రిషన్ క్రీమ్. దిస్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ క్రీమ్. ఈ న్యూట్రిషన్ క్రీమ్ కూడా ఇలా వస్తుంది. సో అప్లై ఇట్ లిటిల్ బిట్. ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా, ఎక్కువ రాసేనా? లేదు. See? At the end of the session, I will show you the difference of the hand. Okay? ఈ చివరిని ఎలా వస్తుందో డిఫరెన్స్ నేను చూపిస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ యూజ్ ద స్ట్రాంగ్ స్కిన్ ఫౌండేషన్. మన స్కిన్ ని ఇలాగా మనం కేర్ తీసుకోవచ్చు. కేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది బ్రైట్నింగ్ గా అవుతుంది అని చెప్పారు. సో ఇది కంటిన్యూ మనం వాడడం వల్ల మన స్కిన్ కొరియన్ గ్లాసీ స్కిన్ అన్నది రావడం, అన్ఫేడింగ్ బ్యూటీ విత్ అన్ఫేడింగ్ రెప్యుటేషన్. రైట్? సి, ఈ చేత రాశాను కానీ ఇది కూడా నాకు ఎంత బాగుందో. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హౌ టు యూజ్ ద ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు మనకున్న ఈ మొత్తం 5 ప్రోడక్ట్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఏమేమి ఏ స్టెప్స్ వాడాలి, ఇది నేను మీకు చెప్పాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నౌ వి విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. టోనర్ అప్లై చేసామా? ఫస్ట్ టోనర్ ఏం చేసింది? ఎఫెక్ట్స్ ఇన్స్టెంట్ మాయిశ్చర్, మనకి ఇమీడియట్ గా తేమను అందిస్తుంది. రీఛార్జ్ ద డ్రై స్కిన్, మన డ్రై స్కిన్ ని రీఛార్జ్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇందులో నాన్ ఇరిటేషన్ మాయిశ్చర్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా బాడీలోకి అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. సో ఇలాగా సాల్యుబుల్ మాయిశ్చర్ కాంపోనెంట్స్ ట్రీట్ ద డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ at the outermost layer of the skin. Beta glucan protects the skin and release the irritation. Fermented high molecules offer a powerful moisturizer. ఇందులో వాడిన ఫెర్మెంటెడ్ హై మాలిక్యూల్ సిస్టమ్ ఏం చేసింది? మనకి మాయిశ్చర్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐ క్రీమ్ రాసాం. ఐ క్రీమ్ ఏం చేసింది? ఇట్ జెంటల్ కేర్ దట్ స్ట్రెంగ్థెన్ ద బ్యారియర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ అరౌండ్ ద ఐస్. మన కళ్ళు చుట్టూరు ఉన్న చాలా పలుచుగా ఉంటాయి, అక్కడ ఓన్లీ 2 layers ఉంటుంది కన్ను చుట్టూరు. అలాంటి కన్ను చుట్టూరు ఉన్న బ్యారియర్ స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కావాల్సింది ఐ క్రీమ్. ఇందులో ఉన్న హై కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ లైక్ న్యూట్రియంట్స్ విత్ HST ఫిల్మ్ టెక్నాలజీలోని దీన్ని ఇది తొందరగా మన కన్ను దగ్గర ఎక్కువ రబ్ చేయలేము కాబట్టి తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుంది? ఒక స్కిన్ బ్యారియర్ గా పనిచేస్తూ
మనం రింకిల్స్, డీప్ రింకిల్స్ అన్నట్లని కూడా స్కిన్ టైటన్ చేస్తుంది. సో ఇలా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏమైంది, జనరేట్స్ ద ఫిలిం యూజింగ్ ద కాంపోనెంట్ సెరమైడ్, కొలెస్ట్రాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. దాన్ని అన్ఈవెన్ గా ఉన్నప్పుడు మన బాడీలోకి ఇలాగ డీప్ స్కిన్ బ్యారియర్ గా ఈ వైలెట్ కలర్ లో ఉన్నది ఎలా కాపాడుతుందో చూడండి. ఇంకా స్కిన్ లోపల నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. హెచ్ఎస్టి అంటే హ్యూమన్ స్కిన్ థెరపీ ఫిల్మ్ టెక్నాలజీ. ఇదే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఐ క్రీమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం వాడాము, ఫేమ్ ఎసెన్స్ వాడాము. ఎసెన్స్ ఏంటి, ఇది హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ది ప్లస్ ఎంఎఫ్ మెథడ్. ఎంఎఫ్ మెథడ్ అంటే హై ప్రెషర్ హోమియోజనేషన్ టెక్నాలజీ. ఇది ఏం చేస్తుంది, మన బాడీలోకి వెళ్ళి ఇందులోని డీపర్ గా వెళ్ళి లోపల నుంచి దాన్ని నరిష్ చేసుకుంటూ వస్తుంది, అంటే న్యూట్రియంట్స్ అందిస్తుంది. నెక్స్ట్ లోషన్ అప్లై చేసాం. లోషన్ ఏం చేసింది, సాఫ్ట్ రోలింగ్ సెన్సేషన్ తీసుకొచ్చింది. అంటే లోపలికి వెళ్ళిన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా లోపల నుంచి ఎస్ఆర్ఎం సిస్టమ్ ద్వారా అది స్కిన్ ని స్మూత్ చేసేస్తుంది. చిన్నపిల్లల స్కిన్ చూడండి ఎంత స్మూత్ గా ఉంటుందో, అంత స్మూతింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది మనకి ఇస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది, మీదనున్న స్కిన్ ని హైడ్రేట్ చేసి ఆయిల్ తో ఏదైతే కాన్సన్ట్రేషన్ అయి ఉంటుందో ఆ మాయిశ్చర్ పోకుండా హైడ్రేషన్ లో ఉంచుతుంది లోషన్. నెక్స్ట్ న్యూట్రిషన్ అందించాం. న్యూట్రిషన్ ఏం చేయాలి, లాస్ట్ స్టెప్ కేర్ ఫర్ ఫార్ములేస్. ఇప్పుడు మన బాడీకి అన్ని అందించాం కాబట్టి బాడీ అంతా కూడా మన స్కిన్ అంతా కూడా టైట్నింగ్ చేయాలి. అంటే లోపలికి వెళ్ళిన మాయిశ్చర్, లోపలికి వెళ్ళిన హైడ్రేషన్, తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన న్యూట్రియంట్స్ ఏవి కూడా బయటికి పోకుండా దీన్ని కాపాడుతుంది. సో పైనుంచి ఈ స్కిన్ న్యూట్రిషన్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి వీక్ 0 ఈజ్ దిస్ వన్. అప్పుడు ఎంత ఉంది మనకి ప్రొడక్ట్ అప్లికేషన్, మనకు ఉన్నా కూడా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ వాటర్ లాస్, ఈ TEWL అన్నది చేంజ్ అన్నమాట. వాటర్ లాస్ మనకి స్టార్టింగ్ లో ఫస్ట్ బిఫోర్ యూజింగ్ 7.8 లో ఉంటే 2 వీక్స్ యూజ్ చేసేటప్పటికి 5.3కి వచ్చింది, 4 వీక్స్ యూజ్ చేసేటప్పటికి 4.4కి వచ్చింది. చూసారా, అప్లై చేయకపోతే 3 ఈక్వల్ గానే ఉంటాయి. అప్లై చేయడం వల్ల ఇలా న్యూట్రిషన్ క్రీమ్ ఇలాగ మనకి బయటికి వాటర్ లాస్ అవ్వకుండా మనల్ని కాపాడుతుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫేమ్? ఇవి ఎలాగ అప్లై చేయాలి, విల్ టేక్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్. ఓకే, సో లెట్ us know about సన్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం, మన స్కిన్ ని ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి, ఏమేమి ఇవ్వాలి, ఎలా కాపాడుతుంది, దీన్ని ఎలాగ మనం యంగ్ గా కనిపించాలో మనం నేర్చుకున్నాం. అయితే ఎండలోకి వెళ్ళకుండా ఉంటామా, ఈ స్కిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు సన్ స్క్రీన్ చూద్దాం. వెరీ గుడ్. మన అందరినీ సన్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు, ఎండలోకి వెళుతున్నప్పుడు ఎండ నుంచి మనం కాపాడుకోవడానికి ఏం చేస్తాం? అయితే హ్యాట్ వేసుకుంటాం, లేకపోతే గొడుగు వేసుకుంటాం. ఇంతకు ముందు అది. ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు కంపల్సరీ సన్ స్క్రీన్ వాడాలి. ఎందుకు వాడాలి తెలుసుకుందామా? గ్రేట్. సో సన్ కేర్ ఏంటి ఫస్ట్? ఓకే, సో సన్ కేర్ అంటే ఏంటి అంటే యూవి ప్రొటెక్షన్ SPF 50+ EPA+++ అని, అవునా? సో ఇందులో అసలు సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి? SPF అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎబిలిటీ టు షీల్డ్ ద స్కిన్ ఫ్రమ్ UVB రేస్. సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి సన్ నుంచి వచ్చే UVB రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్ కదా అవి, అలాంటి రేస్ నుంచి మన స్కిన్ ని ఒక షీల్డ్ లాగా కాపాడుతుంది. దట్ ఈస్ సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్. అయితే దీనికి 500+ అని ఇచ్చాడు. ఇదేంటిది? 500+ minutes ఆఫ్ యూవి, అంటే
50+ అంటే 500 నిమిషాల సేపు మన స్కిన్ ని కాపాడు. 500 నిమిషాలు అంటే 60 నిమిషాలు, ఒక గంట కదా. సో అలాగా 500+ మినిట్స్ మనకి యూవి ప్రొటెక్షన్ మనని కాపాడేది 50+. ప్రొటెక్షన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ యూవిఏ. ప్రొటెక్షన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ యూవిఏ అంటే ప్రొటెక్షన్ అబిలిటీ, పిఏ అంటారు. పిఏ అంటే ఏంటి? యూవిఏ రేస్, అల్ట్రావైలెట్ రేస్. ఓకే, అల్ట్రావైలెట్ రేసు మన స్కిన్ ని షీల్డ్ చేసి ఇది కాపాడుతుంది. ఈ కాపాడేటప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కనుక ఈ ప్రొటెక్షన్ ప్లస్ 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 అనేది 4 ప్లస్లు ఇచ్చాం. 4 ప్లస్లు అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ టిల్ నౌ టు హ్యాండిల్ యూవిఏ. యూవిఏ ఎక్స్పోజర్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు హైయెస్ట్ గా మనల్ని మనం కాపాడేది ఒక్కొక్క ప్లస్, ఒక్కొక్క ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట. అంటే డార్క్ అవ్వకుండా, ట్యాన్ అవ్వకుండా. ఒక ప్లస్ అంటే కొన్ని గంటలే, డబుల్ ప్లస్ అంటే ఇంకొంచెం, 3+ అంటే ఇంకొంచెం, 4+ అంటే హైయెస్ట్ లెవెల్లో మన స్కిన్ ని యూవిఐ ఎక్స్పోజర్ నుంచి కాపాడుతుంది. సో ఎక్స్పోజర్, మన యూవీ రేస్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే ఏమవుతుంది? స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, సన్ బర్న్స్ వస్తాయి, తర్వాత ప్రీమేచర్ ఏజింగ్ అంటే మనం ఉన్న వయసులోనే ఎక్కువ ఏజ్ లా కనిపిస్తుంది, దట్ ఈస్ ప్రీమేచర్ ఏజింగ్. తర్వాత రింకిల్స్ వస్తాయి, పిగ్మెంటేషన్స్ వస్తాయి మన ఎక్స్పోజ్ అయితే యూవీ రేస్ కి. వాటి నుంచి మనం మన శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి. హౌఎవర్, సన్ స్క్రీన్ మస్ట్ బి రీఅప్లైడ్ at least every 2 to 4 hours as it is quick to sweat off or wash up. జనరల్ గా మన చెమటలు పట్టినా లేదంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా తుడిచేసుకున్నా 2 to 4 hours లో మళ్ళీ ఎవ్రీ 4 hours ఒకసారి అప్లై చేసుకోమని చెప్తున్నారు. ఓకే, సన్ స్క్రీన్ అంటే మనకి యూవీబీ రేసు, యూవీఏ రేసు సన్లోకి వెళ్తేనే వస్తాయా? కాదు. ఈవెన్ ఇంట్లో కిచెన్ లో కూడా మనకి రేడియేషన్ ఉంటుంది. ఆ స్కిన్ ని వంటగదిలో ఉన్న పొయ్యిల దగ్గర నుంచి వచ్చే వేడి కూడా స్కిన్ ని పాడు చేస్తుంది. కాబట్టి ఈవెన్ బిఫోర్, వన్స్ యూ వేకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్, అప్లై ద సన్ స్క్రీన్, దెన్ గో ఇన్ టు ద కిచెన్. అప్లై ద సన్ స్క్రీన్ అండ్ గో ఇన్ టు ద కిచెన్ సో దట్ ఆ స్టవ్ వంట చేసేటప్పుడు వచ్చే వేడి నుంచి కూడా మీ ఫేస్ మీద కాపాడుకోవడం వల్ల అవుతారు. ఎస్, నెక్స్ట్ ఈ ఆల్ టైప్ స్కిన్. ఇప్పుడు నాది స్కిన్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్నట్లకి నేను వాడచ్చా? ఎస్. యూవీ బ్లాక్ ఫంక్షనల్ కాస్మెటిక్స్ లో ఈ మన ఆటమీ సన్ స్క్రీన్ SPF 50+, PA++++, 4+ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫార్ బ్లాకింగ్ ద యూవీ రేస్. డబుల్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తూ, దీన్ని తయారు చేసింది ఒక ప్లాంట్ నుంచి తీశారు కాబట్టి నాన్ స్టిక్కీ ఫినిషింగ్ మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, నాన్ స్టిక్కీ ఫినిషింగ్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఆటమీ సన్ స్క్రీన్ అమ్మ ఇప్పుడు ఉదయాన్నే ఎవరు జోబుల్లో పెట్టుకుని వెళ్తారు? ఆడవాళ్ళు ఒక్కలే వాడాలా? కాదు, మగవాళ్ళకు కూడా అవసరం. ఎవ్రీ మ్యాన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఫర్ వర్క్, ఫీల్డ్ లో తిరుగుతారు కొంతమంది, వెళ్ళి ఈవెన్ ఏసీలో కూడా కూర్చుంటారు, వాళ్ళకు కూడా సన్ స్క్రీన్ కావాలి. ఎందుకంటే ఏసీలో కూర్చొని లైట్లలోని కంప్యూటర్స్ మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ఆ రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఫేస్ కి ఉంటుంది. అలాంటి ఫేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి యూవీ రేస్ బయటికి ఎండల్లోకి వెళ్తే కాదు, ఈవెన్ త్రూ అవర్ వర్క్ కల్చర్ లో కూడా మనకి ఉంటుంది. కాబట్టి యూ మస్ట్ యూజ్ సన్ స్క్రీన్, నో జెండర్ బయాస్, ఆడవాళ్ళ మగవాళ్ళ అని కాకుండా కంపల్సరీ ప్రతి వాళ్ళు వాడాల్సిందే. అయితే స్ట్రాంగెస్ట్ స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ గా మనకి ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్ ప్లస్ మినరల్ సన్ స్క్రీన్. అయితే మన ఆటమీ సన్ స్క్రీన్ ఏంటి స్పెషల్ అంటే కనుక డ్యూయల్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ బ్లాకర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఇందులో వాడిన టెక్నాలజీ పరంగా, ఇందులో వాడిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పరంగా చూస్తే దీన్ని డబుల్ ఫిల్టర్ అయ్యి తీసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని యూవీఏ రేస్, యూవీబీ రేస్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది. ఎలాగా? ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్ అంటే ఏం చేస్తుంది? ఈజీగా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని మన బాడీ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక దాన్ని
వైట్ టర్బిటీ అండ్ ఆయిల్నెస్ అంటే ఆయిల్ రూపంలో మళ్ళీ బయటికి పంపిస్తుంది. అందుకనే యూవి అబ్జార్ప్షన్ అండ్ డీకంపోజిషన్. ఈ ఆర్గానిక్ సన్ స్క్రీన్ ఏం చేస్తుంది, అందులో తీసుకొని లోపల నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయితే లోపల నుంచి ఆయిల్నెస్ అవన్నీ ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఒకటి. రెండోది ఏంటి, వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్ ని కాపాడి బయటకు తోస్తుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద అల్ట్రావైలెట్ రేస్. It absorbs and decomposes ultraviolet rays, role in controlling the white turbidity and oiliness. రెండోది ఏం చేస్తుంది, ఇన్ఆర్గానిక్ ది బ్లాక్స్ ద సన్లైట్ ఫ్రమ్ ద రీచింగ్ ద స్కిన్ బై ద రిఫ్లెక్టింగ్, వచ్చి బయటకు పంపించేస్తుంది. సో ఇలాగ మనది మినరల్ సన్ స్క్రీన్ కాబట్టి లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్లాకింగ్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఈస్ ఈవెన్లీ అప్లైడ్. ఆయిల్ ఫర్మ్ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ద బ్లాకర్ ఈవెన్లీ. కానీ ఈ ఆయిల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మనకు ఒక దగ్గర రాసానంటే లేదు, ఈవెన్ గా పనిచేస్తుంది. అండ్ కవరింగ్ ఆల్ ద కర్వ్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్, మెయింటైనింగ్ అ స్ట్రాంగ్ ప్రొటెక్టర్, ఎఫెక్టివ్ ఓవర్ టైం. సో ఇది ఒక్కటేనా ఉందో, ఇది ఒక్కటే క్రీమ్ ఉన్నదా అనుకుంటే కనుక వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆటమీ సన్ స్టిక్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇది ఈజీగా మీరు అసలు చేతికి కూడా అంటించుకోకర్లేదు. చక్కగా ఒక ట్యూబ్ లాగా వస్తుంది. దాన్ని కిందన స్క్రూ ఉంది చూసారా, ఇలా తిప్పితే అది కొంచెంగా బయటకు వస్తుంది. బయటకు వచ్చినప్పుడు జస్ట్ యూ కెన్ అప్లై ఇట్ విత్ దాట్. మన చేతి కూడా జస్ట్ ఇలా స్వైప్ చేసుకొని రాసుకొని అలా రాసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈవెన్ యూ కెన్ క్యారీ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్స్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్స్ అ ఫంక్షనల్ కాస్మెటిక్ ఫర్ బ్రైటనింగ్, రింకిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ యూవీ ప్రొటెక్షన్. ఇందులో ఏముంది, ఇందులో కూడా 50+ PA+++ ఉంది. సన్ స్క్రీన్ లో 3+ ఇచ్చాడు, సన్ స్టిక్ కి 4+ ఇచ్చాడు. ఇది ఎలా ఉంటది, మేకప్ వేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇన్క్రెడిబుల్లీ కన్వీనియంట్ ఫర్ రీఅప్లికేషన్, స్ట్రాంగ్ యూవీ ప్రొటెక్షన్, సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ విత్ ఎసెన్స్ ఎఫెక్ట్ అండ్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్. ఈ మీద చూస్తారా ఇక్కడ ఎలా ఉందో అలాగా కనిపిస్తుంది, ఒక సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. అసలు మనకి ఈవెన్ క్రీమ్ రాసినా ఇంకా వైట్ గా కనిపిస్తుంది, కానీ అది కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్ సన్ స్టిక్. సో సన్ స్టిక్ ఎంతమంది వాడుతున్నారు, ఇప్పుడు ఇందులో ఏముందో చూద్దాం. మన ఆటమీ సన్ స్టిక్ లో ఏముంది అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎఫెక్టివ్ సన్ స్క్రీన్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎక్సలెంట్ స్కిన్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్స్ ఆల్ సన్ కేర్ నీడ్స్. మనం బయటకి ఎండలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన శరీరాన్ని, మన ఫేస్ ని ఎలాగైతే కాపాడదామని మనం ఎన్ని రకాలు పడతామో దాన్ని హై ఎఫెక్టివ్ గా మనకి అందిస్తుంది. లాంగ్ లాస్టింగ్ డ్యూరబిలిటీ వితౌట్ గ్రీజినెస్, జిడ్డుగా అంటుకోకుండా ఉండేటట్టు మ్యాటీ ఫిట్ పౌడర్ తోని సిబమ్ అండ్ ఆయిల్ కంట్రోల్, లాంగ్ లాస్టింగ్ లోకి వెళ్ళి నాన్ స్టిక్కీ ఫినిషింగ్ ఇస్తుంది. And it contains the plant-derived ingredients with moisturizing, skin-soothing and essence effect. So, ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, హైయెస్ట్ యూవీ ప్రొటెక్షన్ ఇండెక్స్ గా మనల్ని కాపాడుతుంది. సో మన స్కిన్ కేర్ గురించి, మన ఫేమ్ కేర్ ఇవన్నీ వాడాం కదా. ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ ఏదైతే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటామో, ఎవరి ఫేస్ ఎవరి హ్యాండ్ ఇవి రెండు ఒకేలాగా ఉన్నాయా చూసుకోండి, చూసి చెప్పండి. ఇజ్ ఇట్ సేమ్? కేర్ తీసుకోవట్లేదు కదా. బట్ మై స్కిన్ అండ్ మై హ్యాండ్, మై ఫేస్ అండ్ మై హ్యాండ్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకు అంటే ఐ గివ్ ద సేమ్ ఇంపార్టెన్స్. నా ఫేస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, నా చెయ్యి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ గివ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు దట్. ఇందాక చూసాం కదా ఈ స్కిన్ కి ఏమేమి రాసానో, ఈ స్కిన్ కి ఏమీ రాయలేదు. కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్? ఇది డ్రైగా ఉంటుంది, ఇది మంచి హైడ్రేట్ అయ్యి చక్కగా మాయిశ్చర్ తో క్లీన్ అండ్ క్లీన్ గా చక్కగా మంచి స్మూతీ ఎఫెక్ట్ తో ఉంటుంది. సో ఈ ఫేమ్ కేర్ 5 రకాలు మనం వాడాలి అన్నప్పుడు ఏ టైంలో వాడతాం? కంపల్సరీ ఈవినింగ్ కేర్ వాడుకుంటూ, ఈవినింగ్ కేర్ ఏమేమి వాడతాం? డీప్ క్లెన్జర్, ఫోమ్ క్లెన్జర్,
పీలింగ్ జెల్ అండ్ పీలింగ్ మాస్క్. ఇది అప్లై చేసుకున్నాక నైట్ కి దీని మీద యూ కెన్ అప్లై ద పీల్ ఆఫ్ మాస్క్ అండ్ గో టు స్లీప్. ఎందుకు అంటే ఈ అప్లై ఏదైతే చేసామో మొత్తము మన స్కిన్ లోపలికి వెళ్ళి ఇదంతా లోపలికి వెళ్ళి బ్రైట్నింగ్ అవ్వడానికి, స్కిన్ టైట్ అవ్వడానికి, రింకిల్స్ పోవడానికి ఇవన్నీ కూడా రాత్రి పడుకున్నప్పుడు స్కిన్ కి బాగా పనికొస్తుంది. కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. మోర్ ఎఫెక్టివ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు తెల్లవారేసరికి మంచి స్కిన్ గ్లోతో లభిస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ అప్లై. సో ఇప్పుడు ఫేమ్ కేర్ మొత్తం అన్ని వాడాం కదా, ఇప్పుడు దీని మీద ఐ అప్లై ద స్కిన్ కేర్ సన్ స్క్రీన్. సన్ స్క్రీన్ డైలీ ఐ యూజ్ ఇట్ daily 2 times. When I go out for any talks or any seminars, I use the glow base. This is also one kind of SPF 30 PA+++. ఇది మనకి healthy glow base. It gives you the glow when you go out. I doesn't apply any makeup, so that is the reason I use this. ఇప్పుడు ఇంతసేపు వాడాం కదా, ఫేమ్ కేర్ రాసాం కదా, ఐ అప్లై ద స్కిన్ కేర్ ఆల్సో, జస్ట్ ఓన్లీ 1 block, that's it.